یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرة کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ کئی جمعوں سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ہمارے نبی کی پیاری جماعت، جانثار جماعت، وفادار جماعت، نبوت کے چشمدید گواہوں کی جماعت، جبریل امین کو دیکھنے والی جماعت، ایک ایک صحابی حضور کے اشارے پر 125 جنگ لڑنے والی جماعت، صرف ایک دفعہ نہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 125 جنگ لڑے۔ اتنی بابرکت جماعت، جن کا ذکر آسمانوں میں، جن کا ذکر عرش پہ، جنوں کا ذکر فرش پہ، جن کا ذکر خدا کے یہاں، جن کا ذکر مصطفیٰ کے یہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک عجیب مسئلہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس کو اس حیثیت سے سمجھو کہ قرآن کریم نے نماز امت کو عطا فرمائی، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تجارت کے معاملات، احکامات بتائے، حکومت کرنے کا طریقہ کار قرآن کریم نے بتایا، شادی بیاہ کے مسائل و احکام قرآن کریم نے بتائے۔ اللہ کا پاک کلام اتنا وسیع ہے کہ اس نے کسی موڑ کو اور کسی شعبے کو خالی نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ ہم مسلمانوں میں پیری مریدی کا جو ایک طریقہ ہے، لوگ مرید بنتے ہیں، پیر اپنے مرید بناتے ہیں، قربان جاؤ مالک کائنات کے کلام پر اس کا بھی طریقہ کار قرآن نے بیان فرمایا۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو پیری مریدی ہے یہ یوں ہی ہے بس، اس کے لیے بھی قرآن نے ضابطے بتائے، طریقہ کار بتائے، اصول بتائے، احکام بتائے۔ مطلب میرا یہ ہے کہ قرآن کریم نے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی جو مسلمانوں کی ضرورت کی ہو۔ ویسے تو آپ کو پتا ہے الحمدللہ ہمیں سارے قرآن کی ضرورت نہیں، کیا کریں گے قرآن کا؟ وہ لوگ تو قبروں میں چلے گئے جو قرآن کریم کے بغیر ایک منٹ زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا جاگنا سونا، ان کی ہر وقت کی سوچ اللہ کے قرآن پر غور کرنا ہوتا تھا۔ انہوں نے محنت کی ساری زندگی قرآن کریم کی افضلیت پر، اس کے حق ہونے پر، اور یہ جو قرآن مسئلہ بیان کرنے لگا ہے آپ کو، یہ معمولی مسئلہ نہیں، یہ اس وقت کا مسئلہ ہے جب پیر محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور مرید صحابہ ہیں۔ ذرا خیال تو کرو، پیر کو بھی دیکھو اور مریدوں کو بھی دیکھو۔ پیر امام الانبیاء اور صحابہ کرام کی سارے جہان کی امت میں سب کی سردار ہے۔ اور پھر اس پیری مریدی میں سب سے بڑا چکر پڑتا ہے عورتوں کا، مستورات کا، خواتین کا۔ قرآن کریم نے وہ مسئلہ بیان کیا یہاں، بلکہ یوں سمجھو کہ ہماری دکھتی رگ پکڑ لی قرآن کریم نے۔ اللہ پاک نے ہمارے دلوں میں جو ایک بات آئی ہوئی ہے، او میاں پیر ہوئے جو جائی ہوئے، سانکو کیا؟ سانکو پیری نال غرض ہے، سانکو ان دے اعمال نال کہیں غرض ہے۔
وہ جو کچھ کرے ودا سانکو کیا بس مثالہ سنویں میاں قرآن کریم دا ورقہ اگر گندی نالی وچ ڈھے پوے قرآن تو نہیں بگڑدا، چلو نالی تو گندی ہے، قرآن دا تو اکرام کرنا پوسی نا، پیر اگر گندے عمل کردا تو کرے پیا، ان دی مثال قرآن نال دین دین۔ ارشاد فرمایا مالک کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک جل شانہ نے حکم دیا، او میرے پیارے نبی، میرے محبوب نبی، میرے کالی کملی والے، مزمل کی جیسی کالی کملی اوڑھنے والے، او موٹی چادر اوڑھنے والے، والضحیٰ، او میرے محبوب چمکتے چہرے والے، واللیل اذا سجا، سیاہ زلفوں والے میرے محبوب، یا ایھا النبی، میرے نبی، میرے نبی، جب آپ کے پاس آپ کی مجلس میں آپ کی عقیدت مند عورتیں آئیں، ماننے والی عورتیں آئیں، اذا جاءک المؤمنات، مومن عورتیں آئیں، مسلمان عورتیں آئیں، جب میرے نبی تیرے پاس عورتیں آئے، اذا جاءک المؤمنات یباینک، مرید بننے کے لیے آئے، آپ کو پیر بنانے کے لیے آئے، آپ کی عظمت کا اقرار کرنے کے لیے آئے، او میرے نبی جب تک ان سے 6 وعدے نہ لے لو، 6 شرطیں پوری نہ کرے، میرے محبوب آپ کو رحمت والا ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ ان آنے والی عورتوں سے 6 شرطیں پہلے آپ پوری کرائیں، وعدہ کرائیں ان سے۔ میرے نبی آپ کوئی نعوذ باللہ معمولی پیر تو نہیں، امام الانبیاء کا ہاتھ تب اٹھے گا جب آنے والا 6 شرطوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرے گا۔ نبی کو بیعت کے لیے، مرید بنانے کے لیے، ہاتھ بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے شرطیں بنا دی، 1 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 6 شرطیں ہیں۔ اور ہمارے یہاں اعلان ہوتا ہے جے مرید ہونا ہوئے آونجے، بلکہ ہن تو دکھ لگتا ہے ملک چ پھردے آسی جی آگے اعلان ہوندے پھردے ہوندے سن نا، منجی پیلا چھکا لو تے برتن کری کرا لو، ہن آواز آندی ہے کہ مرید ہونا ہو تو آ جاؤ۔ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، او کالی کملی والے، او امام الانبیاء، او شہنشاہ کائنات، جب عورتیں مرید بننے کے لیے آئیں، آپ کا بیعت ہونے کے لیے آئیں، تیرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے اقرار کرنے کے لیے آئیں، یباینک، بیعت کرنے کے لیے آئیں، ان سے پہلی شرط یہ لینا، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، پہلی شرط ان سے یہ لینی ہے کہ میں تمہیں تب اپنی مرید بناؤں گا جب میں تمہاری طرف رحمت والا ہاتھ بڑھاؤں گا، جب تم وعدہ کرو کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مانو گی، نفع نقصان کا مالک اسی کو تسلیم کرو گی، گھاٹے وعدے کا مالک اسی کو سمجھو گے، دل سے، زبان سے نہیں۔ دل اس بات پہ پختہ ہو جائے کہ اس کے سوا درخت کا پتا ہلانے والا کوئی نہیں، سمندر کا قطرہ ہلانے والا کوئی نہیں، زمین کے ذرے کو حرکت دینے والا کوئی نہیں، پہاڑ کی کنکر کو حرکت دینے والا کوئی نہیں، ہوا کے جھونکے کو ادھر سے ادھر چلانے کا حکم دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ اندازہ لگاؤ، ادھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مستورات کو، خواتین کو، صحابیات کو مرید بناتے تھے، بیعت فرماتے تھے تو یوں نہیں، ہر صحابیہ کی تمنا تھی میں رحمت والے ہاتھ پہ ہاتھ رکھوں، میرے ہاتھ کو نبی کا ہاتھ لگ جائے۔ اور یہ ہاتھ پتہ کون سا ہے؟ خدا کی قسم ہاتھ تو ہاتھ رہا، اس کی انگلی کا اشارہ ہو گیا، چاند کا کلیجہ پھٹ گیا۔ یہ وہ ہاتھ ہے یتیم کے سر پہ پھر گیا تو بادشاہ بن گیا، یہ وہ ہاتھ ہے درختوں کو اشارہ کر دیا، جڑوں سے اکھڑ کر خدمت میں آ گئے۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی نہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ رسولوں کے رسول ہیں، پر عورتوں کو بیعت کرنے کے لیے میری طرف سے یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ
इनका हाथ नंगा अपने हाथ पे रखें या अपना हाथ इनके हाथ पे रखें। आओ, इमामुल अंबिया को इजाजत नहीं। ये हाथ तो वो अजीब किस्मत वाला हाथ है। साहबी कहता है मैं हुजूर की वफात के बाद जिस बादशाह के दरबार में जाता, बादशाह लोग मेरा हाथ पकड़ कर सूंघते और कहते थे ये खुशबू हमें मार्केट में कहीं नहीं मिलती, ये खुशबू कहीं भी दस्तयाब नहीं, तुझे कहां से मिली? सहाबी रोने लगा और कहने लगा मुझे जहां से ये खुशबू मिली वो मार्केट बंद हो गई। सहाबी कहता मैं बीमार पड़ा था रजी अल्लाह ताला अन्हु, मदीने में मुझे सख्त तकलीफ हुई, बुखार हुआ। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पूछने के लिए तशरीफ लाए, मेरा हाथ पकड़ के फरमाया तेरा क्या हाल है? उस दिन से आज तक मेरे हाथ से खुशबू आती है। किताबें उठा करके देखो हदीस पाक की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को बैत फरमाते हैं, उनके हाथ में कपड़ा पकड़ाते हैं और फिर उस कपड़े को हुजूर पकड़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि हर सहाबिया की तमन्ना है, हर औरत की ये ख्वाहिश है, हर औरत के दिल की ये हसरत है कि मेरा हाथ नबी के हाथ को लग जाए। और है भी इमामुल अंबिया। आज जो लोग कहते हैं ओ जी पीर का दर्जा तो पीर बाप जैसा है, उससे क्या पर्दा, कोई बात नहीं। अरे ये पीर नहीं, ये नबी नहीं, रसूल नहीं, इमामुल अंबिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम युबायिना का, जब बैत करो, इरादा करो, मुरीद बनाओ सहाबियात को, इनसे पहले वादा ले लेना, अला अल्लाह युशरिकना बिल्लाहि शैआ, जर्रा बराबर शैया का लफ्ज है, जर्रा बराबर भी मेरे सिवा किसी खानका को, किसी मजार को, किसी कब्र को, किसी वली को, किसी नबी को, किसी गौस को, किसी कुतुब अब्दाल को बिल्कुल मुश्किल कुशा ना माने, औलाद देने वाला ना माने, बीमारी देने वाला ना माने, बीमारी हटाने वाला ना माने। अला अल्लाह युशरिकना बिल्लाहि शैआ, एक अल्लाह की जात। किताबों में हदीस दज्जाल बड़ी लंबी सारी आती है, वो मशहूर है हदीस दज्जाल के नाम से, यानी दज्जाल के बारे में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से बयान फरमाया। इसलिए अर्ज कर रहा हूं, कई लोग कह देते हैं जी मैं नौकरी के लिए परेशान था, फलानी कब्र पे जाके मैंने सजदा किया, मेरी परेशानी दूर हो गई, फलानी जगह जाकर के मैंने नजर न्याज चढ़ाई, मेरी फलां तकलीफ दूर हो गई। अल्लाह के पाक पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल के पास जन्नत भी होगी, दोजख भी होगी, और वो कहेगा मुझे खुदा मानो, और जो नहीं खुदा मानेंगे हजार हा को नहीं लाखों मुसलमानों को कत्ल कर देगा। हदीस में आता है कि एक आदमी सामने आएगा, दज्जाल उसको कहेगा मुझे खुदा तस्लीम कर, वो इनकार करेगा, दज्जाल हुक्म देगा कि सर के ऊपर से पैरों तक इसको बीच से चीर दो। चुनाचे हदीस का तर्जुमा कर रहा हूं, ये नाक है ना, ये नाक भी हुजूर ने अपने नाक पर उंगली रखते हुए फरमाया कि उस मुसलमान के नाक के भी दो टुकड़े हो जाएंगे और उसे चीर दिया जाएगा, और दज्जाल उसे फिर जिंदा कर लेगा, दज्जाल उसे फिर जिंदा कर लेगा और जिंदा करके कहेगा जिंदा करना मारना खुदा की सिफत है, अब तो मान जा मैंने दोनों काम करके दिखा दिए, अब तो मान जा तुझे मैंने मारा भी, कत्ल भी करा दिया, कर दिया और जिंदा भी कर दिया, अब तो मेरे खुदा होने में शक नहीं। अल्लाहु अकबर। वो नौजवान मुसलमान कहेगा अगर तुम मुझे 100 मरतबा चीरे कत्ल करे, 100 मरतबा मुझे जिंदा करे, मैं खुदा तुझे मानने को तैयार नहीं, इसलिए हुवल्लज़ी युहयी व युमीत, ये तो मेरे उस कादिर करीम का काम है, तेरा कहां हो सकता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले खबरदार किया था कि दज्जाल कहां आएगा और खुदा बनेगा, अंदाजा लगाओ उसके माथे पे लिखा हुआ होगा आधा काफिर। और हदीस के अल्फाज में यहां तक आता है कि कोई झोपड़ी पूरी दुनिया की, कोई मकान, कोई पहाड़,
کوئی بستی کوئی ملک ایسا نہ ہوگا جہاں دجال پہنچ نہ جائے گا. پوری دنیا کا چکر لگائے گا, صرف مکے پاک اور مدینے پاک میں داخل نہیں ہو سکے گا, وہاں فرشتے پہرا دیں گے. فرشتوں کا پہرا ہوگا مکے پاک اور مدینے پاک میں. پوری دنیا میں چلے پھرے گا, اتنا قتل عام کرے گا, اتنا قتل عام کرے گا کہ دنیا حیران ہو جائے گی. یوں آتا حدیث پاک میں کہ تنگی اتنی ہوگی, کئی کئی دن کی بھوک ہوگی, حلوہ دکھائے گا, اگر مجھے خدا مانتے ہو تو یہ حلوہ کھاؤ, تیار ہے. اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا کہ لالچ کے پیچھے کھانے والے بھی نہ بنو, کہیں ایسا نہ ہو ہمارے وقت میں ہی وہ ٹائم آ جائے اور کھانے پہ ایمان کہیں چھوڑے بیٹھے ہوں. تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ملا پروردگار عالم کی طرف سے, لا اللہ یشرکن باللہ شیئا, اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رحمت والا ہاتھ نہ اٹھے, آپ کا رحمت والا ہاتھ نہ اٹھے, ان کو بیعت کرنے کا ارادہ نہ کرو جب تک یہ وعدہ پورا نہ کریں. یہ وعدہ لو ان سے کہ یہ کسی قسم کا شرک نہ کریں گی, کبھی قبروں پہ جا کر منتیں نہیں مانیں گی, کسی کے بت کے آگے کسی درخت کے آگے سر نہیں جھکائیں گی. پہلی شرط تو یہ ہوگی. قرآن ہے, یہ ترجمے میں جا کے دیکھ لینا, 28ویں سپارے کا 8واں رکوع ہے, سورہ ممتحنہ کی آخری آیات ہیں. فرمایا ولا یشرکنا, دوسری شرط یہ لینا ان عورتوں سے یہ لو کہ یہ چوری نہ کریں, یہ چوری نہیں کریں گی, پہلی یہ شرط لو. دیکھا قرآن کریم کا انداز, قرآن نے اس بات کو منع کر دیا کہ ادھر مرید بنو اور ادھر چلے جاؤ, سال میں پیر آئے گا نذرانے دیتے رہنا, نماز پڑھو یا نہ پڑھو, روزے رکھو یا نہ رکھو, زکات دو یا نہ دو, قرآن کی تلاوت کرو یا نہ کرو, بس وہ تمہارا پیر ہے, تم اس کے مرید ہو. قرآن نے ان چیزوں کی وضاحت کر دی. فرمایا دوسری شرط یہ وعدہ لو ولا یشرکنا, عورتوں سے وعدہ لو یہ چوری نہ کریں گی. اب قرآن کا انداز سمجھو, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. کیوں بھئی, عموماً چوری ڈاکہ مرد کرتے ہیں, عورتیں نہیں کرتی چوری. لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا کہ نبی کو حکم ملا عورتوں کے بارے میں, ولا یشرکنا, ان سے وعدہ لو یہ چوری نہ کریں گی. وجہ کیا ہے؟ مرد اونٹ کی چوری کرے گا, گھوڑے کی چوری کرے گا, گائے کی چوری کرے گا, بھینس بکری کی چوری کرے گا, سونے چاندی کی چوری کرے گا, پیسوں کی چوری کرے گا, اور دھن دولت کی چوری کرے گا. اونٹ چوری ہو گیا اور مل سکتا ہے, گھوڑا چوری ہو گیا اور مل سکتا ہے, سونا چاندی چوری ہو گیا اور مل سکتا ہے. اللہ پاک نے قرآن میں اس لیے حکم دیا, عورت کی آنکھ نے اگر چوری کر لی کروڑوں روپے کے بدلے میں تیری آبرو واپس نہیں آ سکتی. جو خاندان کو بچہ لگ گیا بغیرتی کی زندگی کٹے گی, عزتیں واپس نہیں آیا کرتی, آبرو واپس نہیں ہوا کرتی. اس لیے فرمایا کہ عورت کی آنکھ کی حفاظت کی جائے, اس کی آنکھ نے چوری کر لی تیرے خاندان کا بھیڑا گرک نہ کہیں ہو جائے. اور اس لیے شاعر کہتا کہ آنکھ سے آنکھ لڑی مجھے ڈر ہے دل کا, آنکھ سے آنکھ لڑی مجھے ڈر ہے دل کا, کہیں جنگ و جدل میں مارا نہ جائے تو. پہلے آنکھ لڑتی ہے, پھر دل متاثر ہوتا ہے, پھر خاندان کی بربادی ہوتی ہے. اس لیے فرمایا قرآن کریم نے, پہلا وعدہ یہ لوگ شرک نہ کریں گی, دوسرا وعدہ یہ لوگ چوری نہ کریں گی, اور تیسرا وعدہ فرمایا ولا یزنین, ان سے یہ بھی وعدہ لو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرید بننے کے بعد زنا نہ کریں گی, بدکاری نہیں کریں گی. اللہ اکبر, کیا وقت تھا. ایک ایک جملے کی تفسیر کروں تو ایک ایک جمعہ لگ جائے گا. جس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وعدہ کرو زنا نہیں کریں گی, قریش کی کئی عورتیں اٹھ کر کھڑی ہو گئی, بیٹھی بیٹھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی, مکے کی عورتیں کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
یہ جو जिना की तौबा हमसे करा रहे हो, क्या आपने हमें बाजारी औरत समझा हुआ है? यानी हम कोई कंजरी है? हम कोई मार्केट में बैठने वाली औरतें? नहीं समझे मतलब। यानी मुशरिकों की, मक्के की, काफरों की औरत का भी ये मिजाज था, और वो ये कहती थी और सोचती थी कि खानदानी औरत भी कभी बदकार हो सकती है, वो भी कभी अपनी इज्जत किसी को दे सकती है। इसलिए फरमाया हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह का हुक्म है, मैं ये नहीं कहता कि तुम जिना करती थी और आज तौबा करो। फरमाया फिर भी अगर कोई नहीं करती थी फिर भी आज तौबा करे कि सारी जिंदगी में कब्र तक बदकारी नहीं होगी। मेरा अर्ज करने का मतलब और मकसद ये है कि मक्के की काफिर औरत भी ये कहती है कि बदकारी करना तो कंजरियों का काम है, बाजारी औरतों का काम है, बदमाश औरतों का काम है। घरेलू औरतें और खानदानी औरतें ऐसे काम कभी नहीं किया करती। 3 शर्तें हो गई, शिरक ना करेंगी, चोरी ना करेंगी, जिना ना करेंगी। चौथी फरमाया वला यक्तुलना औलादहुन्ना, अपनी औलाद को कत्ल ना करेंगी, अपनी औलाद को नहीं मारेंगी। इसमें 2 तफसीर हैं। एक तो ये कि है तो अपने खामिंद की औलाद, है तो हलाल की, पर इसलिए मारना कि इनके लिए रोजी कहां से आएगी, इनके लिए रिज़्क कहां से आएगा, इनके लिए कपड़ा कहां से आएगा, इनकी तालीम के लिए पैसा कहां से आएगा। खुदाबंद करीम ने दूसरी जगह कुरान करीम में एक और ऐलान फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, अपनी औलाद को कत्ल ना करो खर्चे के डर से। तवज्जो, जान करना अगली बात आई। फरमाया नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, तुम इस काबिल होते ही नहीं कि तुम्हें खिलाया जाए, तुम इस काबिल होते ही नहीं कि तुम्हें पहनाया जाए। मेरी किबरियाई की कसम, तुम रोजी के काबिल नहीं रहते, पर मैं खुदा तुम्हें इन छोटे छोटे मासूम बच्चों का सदका खिलाता रहता हूं। तुम तो इतने जालिम हो, तुम तो इतने कमीने हो, तुम तो इतने हरकती और गुनाहगार हो गए कि तुम्हें एक दाना ना मिले। कुरान ने वजाहत कर दी, कभी कोई औरत कोई मर्द ये ना सोचे कि यार दर्जनों बच्चे हो गए, कैसे होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और जिसने पैदा किया वो तुझसे ज्यादा फिक्र वाला है। अगर रोजियों पे औलाद होती, बड़ी बड़ी कोठियों वाले, बड़े बड़े मुरब्बों वाले, सारे पाकिस्तान के पीर भी पूज लिए, सारे पाकिस्तान के तावीज भी ले लिए, बच्चा आज तक बच्चा की शक्ल नहीं देखी। कारें हैं, मोटरें हैं, कोठियां हैं, बंगले हैं, दौलत है, बेगम है और साहब है, दोनों बेगम और साहब सारा दिन कोठी को टक्कर मारते हैं, कोई कोठी में ना हंसने वाला ना रोने वाला। फरमाया वला यक्तुलना औलादहुन्ना, अपनी औलाद को कत्ल न करोगी। और दूसरी तफसीर नऊजुबिल्लाह ये है कि कोई हराम की वजह से अगर बच्चा पैदा हो गया उसको ना मारोगी, इसलिए कि कत्ल का गुनाह ठहरेगा। कुरान करीम की इसी आयत के नीचे मारिफुल कुरान में मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने और बुजुर्गों ने बड़ी तशरीह लिखी है कि हमल गिराने वाला भी कत्ल करने में शामिल है। क़यामत के दिन कातिलों की सफ में खड़ा होगा। आज पैसे लेकर के अपने ऐब को छुपाना। फरमाया वला यक्तुलना औलादहुन्ना वला यातीना बिबुहतानी यफ्तरीनहु बैना अयदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना, शिरक नहीं करोगी, चोरी नहीं करोगी, जिना नहीं करोगी, अपने औलाद को कत्ल नहीं करोगी। 4-5वीं शर्त सबसे ज्यादा खतरनाक आई, अपने खामिंद को ऐब नहीं लगाओगी। यूं ही नहीं जरा कहीं देर हो गई कि बस उसको कह देना हाँ पता है जिधर जाते हो हम नहीं तुम्हारे पीछे होते, हमारी रूह तुम्हारे साथ साथ चलती है, तुम फलां के साथ हो, तुम फलां के साथ हो। कुरान करीम ने शुबहात के अंदर अपनी इस जवाज जिंदगी को आग लगाने से मना फरमाया। और ये जो आजकल औरतें कहीं जुलूस निकालते हैं, कहती है हम कुरान को नहीं मानते, हम इस्लाम को नहीं मानते, हम खुदा के हुक्म को नहीं मानते। खुदा तुम्हें कम मानता है, कुरान तुम्हें कम मुसलमान मानता है।
तो तरह तरह की आवाजें आने लगी। औरतें कहती हम भी दोष बदोश चलेंगी, यानी दोष बदोश का लोग, आधे लोग तो पढ़े लिखे भी मतलब नहीं समझते, कंधे से कंधा मिला के चलेंगी। कारखाने जाओगे तो हम साथ साथ चलेंगी, कॉलेज में पढ़ने जाओगे हम भी चलेंगे, दफ्तर में काम करने जाओगे तो हम भी साथ चलेंगे। बल्कि एक औरत ने तो यहां तक कहा कि जो हुकूक मर्द के हैं वही औरत के हैं, और ये लफ्ज कहे कि इस्लाम जुल्म करता है। एक मर्द को 4 औरतें करने का इख्तियार है, एक औरत को 4 मर्द रखने का भी इख्तियार होना चाहिए ना। ज़हनियत देखो आप। अच्छा, मर्द शादी करके औरत को अपने घर में लाता है, 4 मर्द, इसके पास मकान तो अपना होना नहीं, बाप भाई दे क्यों, ये 4 मर्दों को सर पे उठाए फिरेगी, कहां ले जाया करेगी? ये सारी की सारी मगरबी तरज की जितनी औरतें हैं पहले से इस्लाम की दुश्मन हैं, कुरान की दुश्मन हैं, बड़े बड़े घरानों के इन्होंने बेड़े गर्क किए हुए हैं। फरमाया वला यातीन बिबुहतानी अफ्तरीनहु बैन अयदीहिन व अर्जुलिहिन। औरत को इजाजत नहीं, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म मिला है कि इन औरतों से आप ये भी वादा लें कि अपने खामिंद को, घरवाले को, अपने पैर को शुभों की निगाह से नहीं देखेंगे। यूं ही खामखाशा कर लेना। तुम आधी नौकरी घर में नहीं देते हो, तुमने कहीं और आंख लड़ा रखी है, मैं जानती हूं, तो आहिस्ता 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 अपने घर को आग लगा लेती है। दिल बिगड़ता बिगड़ता जिंदगी खराब होती होती नतीजा उसका यह होता है कि घर में फिर आग लग जाती है। कुरान करीम ने बड़ी वजाहत की है मस्तूरात के अहकाम की। बल्कि एक और मकाम पे कुरान करीम ने अलग तौर से फरमाया या निसाअल नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। ये अलग खिताब फरमाया हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवालियों को, अज़वाजे मुतहरात को, हमारी माओं को अल्लाह ने अलग खिताब करके फरमाया मेरे नबी की घरवालियों तुम आम औरतों की तरह नहीं, जैसे मेरा नबी सारे जहान से निराला, जैसे मेरा नबी सारे जहान से शान निराली रखता है, इसी तरह से मेरे नबी की घरवालियों की भी शान सबसे ज्यादा है। फला तख़ज़ान बिलक़ौल, नबी की मस्तूरात को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि तुम्हें जोर से बोलने की इजाजत नहीं, तुम्हें बात जोर से करने की इजाजत नहीं, बल्कि अगर कोई आदमी पूछने आए मेरे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुक्म तो आम है ना उम्मत के लिए भी, और घर पे मर्द ना हो तो औरत को हुक्म है कि तलखी से जवाब दो। इस्लाम में बदअखलाकी कहीं भी जायज नहीं, कभी भी जायज नहीं, लेकिन औरत जब घर में अकेली हो, बच्चे छोटे हो और कोई कुंडी खड़काए, घंटी बजाए, पूछे तो सिर्फ इतना कह दो है नहीं, और अगर फिर कहे किथे गए, कहां गए, मुझे क्या पता, बताने जाते हैं, ताकि आइंदा जब बाबू दफ्तर में मिलेगा और वो कहेगा कि हमारे घर पे तशरीफ लाना, तो बाबू हाथ बांध देना, भाई तेरे घर तो डैड रहन दी मान नाल खान दी है, मैं को एक दिन गया था मैनू खान आई है। मुसलमानों, अल्लाह पाक को हमारी बेटियों की, हमारी बीवियों की, बहनों की इज्जत कितनी अजीज है, कुर्बान जाऊं, कितनी अजीज है हमारी इज्जत, हमारी आबरू अल्लाह पाक को कितनी प्यारी है। और अगर औरत ये कहे दरवाजे के पास आकर कहां से तशरीफ लाए थी, अजी लाहौर से, अच्छा मैं बैठक का दरवाजा खोल दूं, आप तशरीफ रखें, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, जूस पियेंगे, पानी पियेंगे, क्या करेंगे आप? वो बड़वा फिर बहाने बहाने रोज आएगा कि यहां तो सब कुछ मिलता है, रोज रोज आएगा फिर। इसलिए फरमाया वला यातीन बिबुहतानी अफ्तरीनहु बैन अयदीहिन व अर्जुलिहिन, अपने खामिन को बहतान ना लगाओगी। और ये सारी चीजें कुरान करीम ने इसलिए बयान फरमाई कि ये चीजें कयामत तक हमें पेश आती हैं। बड़ी अजीब बात कही कमंद ने, कहता दिल की नहीं तकसीर, दिल की नहीं तकसीर, कमंद आंखें है जालिम, ये जाके न लड़ती वो गिरफ्तार न होता, ये बेड़ा गर्क कर देती है, इसलिए अपनी हर चीज को पाबंदी के साथ, एहतमाम के साथ रखो। मेरी पर्दे की कैसेट में मौजूद है
کہ عورت کی نماز صحن کے بجائے برآمدے میں افضل ہے، اور برآمدے کے بجائے دلان میں افضل ہے، اور دلان کے بجائے اندر کوٹھڑی میں نماز زیادہ افضل ہے۔ کوئی نہ نکلے۔ قرآن کتنا عزت کا تقدس کرتا ہے، میری بندی کو نماز پڑھتے ہوئے بھی کوئی نہ دیکھے۔ فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، فرمایا مومن عورتوں کلمہ پڑھنے والیوں پیر بھی آہستہ رکھو، تاکہ چال سے ہی کوئی تیرے حسن کا، تیری صحت کا، تیری جوانی کا اندازہ نہ لگا لے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، آہستہ رکھو اپنے پیر کو بھی۔ تو شرط اللہ پاک جل شانہ نے فرمائی شرک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے خامن کو بہتان نہیں لگائیں۔ کیا ہو گئی؟ 5۔ یاد رکھو گے کہ انشاءاللہ کام آئیں گی۔ پر تم نے جو ایک طریقہ بنا رکھا ہے کہ یہیں سنے اور دروازے سے نکل کر میرا آواز مجھے واپس دے جاؤ گے کہ لے سنبھالا پڑا۔ اور خدا کے بندے اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو گھر میں جا کر بیویوں کو کچھ تو بتایا کرو۔ ہم قاری حنیف کے پاس گئے تھے، اس نے قرآن سنایا اور یہ مسئلے بتائے۔ فلم والے تو بتاتے ہیں چھوکروں کو، آہا مزہ آ گیا رات، ہائے فلانا جو تھا نا اس نے جو سین دکھایا، بلے بلے بلے، وہ سارے بتاتے ہیں۔ تم بڑے شرمیلے ہو، قرآن نہیں بتا سکتے۔ آخری شرط فرمایا وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اخیر میں کھاتا اکٹھا کر دیا، جتنے بھی اسلام کے احکام ہیں ان سب پر عمل کرو گی۔ جب یہ پوری ہو جائیں گی، قرآن کا ربط دیکھو، پھر آیا حکم فَبَايِعْهُنَّ، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو بیعت کرو، اب مرید بناؤ، یہ تیری مرید ہے، آپ ان کے پیر ہے۔ فَبَايِعْهُنَّ، سارے کہو نا سبحان اللہ۔ فرمایا بیعت بھی کر، ان کو اپنے مرید بھی بنا لے، اور وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ، اللہ میرے محبوب کریم ان کے لیے جھولی پھیلا کر مجھ سے بخشش بھی مانگ دے۔ اس لیے جب تیری جھولی ہوگی میری کلی ہوگی، یہ کا کام بن جائے گا۔ فرمایا فَبَايِعْهُنَّ، اب ان کو بیعت کرو، مرید بناؤ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللہ، ان کے لیے مجھ سے معافی طلب کرو، استغفار کرو۔ میرے محبوب جھولی تیری ہوگی، عطا میری ہوگی، زبان تیری ہوگی، خزانہ میرا ہوگا، ان سب کا بھلا ہو جائے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، میں خدا بخشنے والا ہوں، میں خدا رحیم ہوں، میں خدا کریم ہوں، میں ارحم الراحمین ہوں، میری ذات بخشنے والی ہے۔ آپ ان کے لیے معافی بھی طلب کریں اور آپ ان کو 6 شرطوں کا پابند بھی بنا دیں۔ جب مسلمان ان 6 چیزوں پہ عمل کرے گا اور صحیح معنوں میں ان 6 شرطوں کو پورا کرے گا، تب جا کر کے حقیقت میں پیری کا اور مریدی کا حق ادا ہوگا۔ اب اس بات کا ہمارے پاس کیا علاج ہے؟ رمضان سے پہلے کئی علاقوں میں پیر چلتے ہیں کہ روزے بخشوا لو۔ ہم نے سینے میں کئی مرتبہ دیکھا کہ جی ہمارے پاس تو یہ گائے ہے، یہ لے جاؤ، تو پیر کو یوں کہتے ہوئے سنا کہ واہ روزے 10 آدمیوں کی بخشو، صرف گائے مل رہی ہے۔ روزے بخشتے پھرتے، خود اصل میں بخشے بخشائے تو ہیں، خود ہی نہیں رکھتے وہ۔ اس لیے جو نماز نہیں پڑھتا وہ پیر نہیں ہو سکتا، جو روزہ نہیں رکھتا وہ پیر نہیں ہو، وہ چمچیر ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا۔ وہ داڑھی مڈاتا ہے، مچھے مڈاتا ہے، بے پردہ عورتوں کو اپنے سامنے بٹھاتا ہے، اور نبی کو تو حکم ملا ہاتھ پہ ہاتھ نہ رکھنا، وہ پیر نہیں ہو سکتا، چمچیر ہو سکتا ہے۔ وہ ایک دفعہ میں ایک خانقاہ پہ، ایک بزرگ کی خانقاہ پہ فاتحہ کے لیے گیا، جاتے ہم بھی ہیں، کوئی یہ اللہ والے بزرگ ہم نے ان کو ٹھیکے پہ تھوڑی دے رکھے جو انہی کے ہو گئے۔ اللہ والوں کی مزارات پہ جانا، اپنے ماں باپ کی قبر پہ جانا صرف ثواب نہیں بلکہ ان کا حق ہے، ان کا حق ہے۔ تم تو جاتی ہی نہیں، ماں کی قبر پہ ساری زندگی پھیرا نہیں مارتے ہم، باپ کی قبر پہ پھیرا نہیں مارتے، استاد کی قبر پہ پھیرا نہیں مارتے۔ جہاں وہ لمبا چوڑا میلہ لگتا ہے، دنیا آئی ہوئی ہے، ماٹی گھول گھول کے پلائی جا رہی ہے،
अल्लाह वालों ने भी सारी बातें समझा दी। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कितना बड़ा बुजुर्ग है, कितना बड़ा वली है, कितना बड़ा पीर है। अपनी जुबान में किताब में कहता है, अदल करेता थर थर कंबन, अदल करेता थर थर कंबन, उठिया शाना वाले हूँ, फजल करेता बख्शे जावन, मैं जय मुकाले हूँ। ओ मौला, अगर अदल किया तो मेरे जैसों का क्या बनेगा, फजल किया तो मेरे जैसों की भी निजात हो जाएगी। बुजुर्ग है बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उठ फरीद झाड़ू दे विच मशीत, तो झाड़ू ना दिवा हिम्मत कोई चौक मस्जिद का खादिम ना समझ बन जाए। हाँ, कहता है उठ फरीद झाड़ू दे विच मशीत, तू सुता रब जाग दई तेरी डाडे नाल परीत। वो हर वक्त जागता है। काम कर, खिदमत कर, मखलूक के खुदा की, दरबार इलाही की आजमत कर। अजब अजब अंदाज है अल्लाह वालों के। तो मैं एक अल्लाह वाले के मजार पे फातिहा के लिए गया, जानता था नहीं, मेरी कमर पे थापड़ा दिया। वो कहने लगा ला 10 रुपए, यूं ला 5 रुपए। मैंने उसकी कमर पे थापड़ा दे दिया, मैंने कहा ला 10 रुपए। उन्होंने कहा वो कैसे? चल, मैंने कहा 5 तू अपने काट ले, तूने भी थापड़ा दिया है, 5 मेरे दे दे। अंदाजा ला। कई लोग आते हैं यूं झुक जाते हैं, जी कमर पे मेरी थापड़ा दे दो। वो कुरान तेनू वारा नहीं खांदा, थापड़ा वारा खांदा है। अंदाजा लाओ जिंदगी का। हम लोग क्या करते हैं? सारा अल्लाह का कुरान छोड़कर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान छोड़कर, जिन पे सहाबा किराम ने ऐसा अमल करके दिखाया, ऐसा अमल करके दिखाया। मैं अगर एक एक चीज की तफसीर बयान करूं तो कम से कम 6 जुम्मे इस आयत के लिए चाहिए। आओ फिर मैं तुम्हें एक अमल तो बता ही दूं। एक औरत है, सहाबिया है, रजी अल्लाह ताला अन्हा, कलमा पढ़कर मुसलमान बनी, हुजूर की मुरीद बनी, सरकार उसके पीर हैं। मदीने में हिजरत करके चली गई। माँ बाप दोनों कलमा नहीं पढ़ते, काफिर हैं, मक्के में रहते हैं। माँ को कोई तंगी आ गई, गुर्बत आ गई, उधर बेटी की याद आ गई। आखिर औलाद औलाद होती है। कई 100 मील का पैदल सफर करके मदीना पाक पहुंची। अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। मदीने पाक पहुंची, मां कुंडी खटखटाई, पूछा कौन? बेटी दरवाजा खोलो, मैं तेरी अम्मा हूं, तेरी शक्ल देखने आई हूं, तू मेरी प्यारी बेटी है, तुझे मिलने आई हूं, मक्के से चलकर आई हूं। कोई ये इसी मोहल्ले में तो मेरा घर नहीं? क्यों? ईमानदारी से बताओ। लड़की को चाहिए था, भाग के दरवाजा खोलती, अम्मा को जफ्फी भरती, लिपट जाती, अम्मी 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 आ गई, मेरी माँ आ गई, वो बेटी बेटी करती। सहाबा की सहाबियात ने, औरतों ने कुरान पे ऐसा अमल किया। अल्लाह गनी कहने लगी, अम्मी जान थोड़ी सी तकलीफ करनी पड़ेगी, मैं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में किसी को भेजकर इजाजत मांगती हूँ। ओ काली कमली वाले, क्या काफिर माँ को घर में दाखिल होने दूं कि नहीं? जब इजाजत मिली, जब दरवाजा खोला, और पहली आयत पे अमल किया, अल्लाह अल्लाह युशरिकन बिल्लाहि शैआ। शिरक खुद तो क्या करती, शिरक वाली से नफरत कर रही है। कौन ऐसा अमल करेगा आज हम में से? निगाहे नबूवत ने उनको इतना पक्का कर दिया था, इतना मंजिले मकसूद पे पहुंचा दिया था कि जन्नत के वारिस बन गए सहाबा किराम। कई दिन क़याम किया मां ने, फिर चलने लगी तो कहा, तवज्जो करना बेटी, गरीब हूं, अल्लाह ने तुझे सब कुछ दिया हुआ है, तेरी मां हूं, कुछ मेरी खिदमत कर। कभी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया तो बस हो गई बात, दे देती जो शर्ता। कहने लगी, अम्मा उस वक्त भी मैंने हुजूर से दाखिले की इजाजत मांगी थी, अब भी मैं इजाजत तलब करती हूँ कि अभी कलमा तो नहीं पढ़ती, मुसलमान तो नहीं बनी, गरीब है मेरी अम्मा, क्या आप इजाजत देते हैं मैं उसकी कोई खिदमत कर दूं? अंदाजा लगा, इसका नाम इताअत है, इसका नाम फर्माबरदारी है, इसका नाम गुलामी है। और ये है वो जो मुसलमान बनने के काबिल थे और जो मुसलमान बन के मरे, जिन्होंने कुरान और हुजूर के फरमान को आखिरी लम्हे तक, आखिरी सांस तक निभा दिया।
मेरी गरज किसी को घटाना नहीं। मैं बाबूजो मिंबर पे बैठा हूं, कसम खाता हूं, न किसी की जिल्लत मकसूद है, न किसी को रुसवा करना मकसूद है, न किसी की आबरू से खेलना मकसूद है, न पीरों के मुरीद तुड़ाकर अपने मुरीद बनाना मकसूद है, न पीरों के नजराने वसूल करना मेरा मकसद है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हम कयामत की जिल्लत से बच जाएं, कब्र की तबाहकारियों से बच जाएं। हम हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब शफाअत के लिए जाएं तो कहीं ये हुक्म ना मिले, जाओ तुम तो वो हो जिन्होंने मेरे कुरान को ठुकराया था। वरना अपना क्या है, अपना क्या जाता है। हर शख्स जो करेगा वो उसके अमाल नामा, उसकी मिसल, उसकी फाइल उसके साथ साथ तैयार हो रही है, चलती जाएगी। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।